Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now unga sindhiladan morphology of flowering plants la last part video ipa paathalam NCERT line by line. The fruit அப்படிங்கிறது என்ன? ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு முன்னாடி ஓவரியா இருந்தது, ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு அப்புறம் ஃப்ரூட்டா மாறி இருக்கு. இதை நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். The fruit is characteristic feature of the flowering plants. So angiospermsல மட்டும் தான் fruits இருக்கும். அத தான் characteristic feature அப்படிங்கறாங்க. Characteristic featureனா flowering plantsல மட்டும் தான் fruit இருக்கும். அதுலயும் angiospermsல மட்டும். Gymnospermல கூட fruit கிடையாது. ஞாபகம் வச்சுக்கங்க. It is a mature or ripened ovary. Mature ஆன ovary அல்லது ripened ovary after fertilization ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது கண்டிப்பா எக்ஸாம்ல கேட்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. Fruit அப்படிங்கிறது matured ovary or ripened ovary அப்படின்னு சொல்லுவோம். Ripenedனா பழுத்தது அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே. Developed after fertilization, post fertilization na namakku ovary fruit ah marudu. If a fruit is formed without fertilization of the ovary, so இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா fertilization ஆகாம ovary fruit ah மாறுனுச்சுனா it is called parthenocarpic fruit. seed இருக்காது, அதனால இத seedless fruit னு சொல்வாங்க. parthenocarpic fruit க்கு இன்னொரு பேரு. Without fertilization ovary fruit ah மாறுனுச்சுனா அதுக்கு பேர் parthenocarpic fruit, seedless fruit. ஏனா fertilization நடக்காததனால ovule seed ah மாறாது. ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Generally the fruit consists of fruit wall க்கு இன்னொரு பேரு pericarp. fruit wall க்கு இன்னொரு பேரு pericarp. So fruit wall குள்ள seeds இருக்கு. So fruit wall க்கு இன்னொரு பேரு pericarp and seeds. இந்த ரெண்டு பார்ட்டும் யூசுவலா fruits ஓட பாகங்கள். ஓகே. The pericarp may be dry. Pericarp dry ஆ இருந்தா அது dry fruit. Fleshy ஆ இருந்தா fleshy fruit. ஓகேங்களா? So when pericarp is thick and fleshy, நிறைய இருக்கு thickனா, fleshyனா நல்ல சதைப்பற்றோட இருக்கு. It is differentiated into outer epicarp. epiனாலே வெளியில இருக்கிறது அப்படினு அர்த்தம். middle நடுவுல இருக்கிறது mesocarp. carpனா fruitனு அர்த்தம். And the inner endocarp. endona உள்ள இருக்கிறது அப்படினு அர்த்தம். In mango, coconut, the fruit is known as drupe. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கோகனட்ல என்ன டைப் ஆஃப் ஃப்ரூட் இருக்குன்னு நீட்ல ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க. கோகனட் நட்னு முடியறதுனால நிறைய பேர் நட்னு நினைச்சுக்குவோம். கோகனட் இஸ் a drupe type of fruit. ஞாபகம் வச்சுக்கணும். மேங்கோவும் drupe தான். மேங்கோவும் கோகனட்டும் ஒரே டைப் ஆஃப் ஃப்ரூட் தான். They develop from monocarpellary superior ovaries. Superior ovary னா என்ன அர்த்தம்? Hypogynous flower. Hypogynous flower தான் நம்ம superior ovary அப்படின்னு சொல்லுவோம். And are one seeded. மேங்கோலையும் சரி கோகனட்லையும் சரி single seed தான் இருக்கு. In mango pericarp is well differentiated into, இப்போ நமக்கு இங்க pericarp என்னவா differentiate ஆயிருக்கு மேங்கோல அப்படின்னு பார்க்கலாம். outer thin epicarp. மேங்கோ சாப்பிட்டுட்டு தோலை வெளியே போறோம்ல, வெளியில பழுத்ததா இருந்தா yellowவா இருக்கும், காயா இருந்தா greenஆ இருக்கும். So அது epicarp சொல்றோம். middle fleshy edible mesocarp. edibleனா சாப்பிடக்கூடிய பகுதி, நடுவுல இருக்கு mesocarp. inner stony endocarp. இந்த சீட ஒட்டி ஸ்டோனியா இருக்கும், அதை உடைச்சாதான் உள்ள சீடு இருக்கும். So stony endocarp, அதை நம்ம சாப்பிட மாட்டோம். ஓகே. கோகனட்லயும் drupe type of fruit தான் இருக்கு. ஆனா அதுல mesocarp வந்து edible கிடையாது. fibrous தேங்காய் நாருன்னு சொல்றோம்ல, அதுதான் அதுல mesocarp இருக்கு. And தேங்காயில edible part யாருன்னா endosperm. Okay. Next நம்ம பார்க்கிறது seed. The ovules after fertilization. Fertilizationக்கு அப்புறம் fertilization successfully நடந்தா ovule seed develop ஆகுது. A seed is made up of seed coat and embryo. seedல ரெண்டு பார்ட் இருக்கு. seed coatங்கற ஒரு பார்ட் and embryoங்கற ஒரு பார்ட். The embryo is made up of radicle. radicle தான் ரூட்டா germinate ஆகும். embryonal axis and one cotyledon or two cotyledon. one cotyledon இருந்தா monocot, example wheat and maize. two cotyledons இருந்ததுனா dicot, example gram and pea plant. okay. இப்போ structure of dicotyledonous seed and monocotyledonous seed பார்க்கலாம். dicot seed பொறுத்த வரைக்கும் outer layer testa. இது seed coat ரெண்டு லேயரா இருக்கு. outer seed coat, outer layer testa, inner layer tegmen. இது ரெண்டையும் ஈஸியா பிரிச்சு பார்க்க முடியாது. பட் testa and tegmen, outer testa, inner tegmen இருக்கு. ஞாபகம் வச்சுங்க. outer layer testa, inner layer tegmen seed coatல very important. The hilum is a scar. scarனா தழும்பு on the seed coat. seed coatல hilum ஒரு தழும்பு மாதிரி இருக்கு. நம்ம ovule படிக்கும்போது இந்த மாதிரி ovule இருக்குன்னா இந்த ஏரியால hilum region ஒன்னு படிச்சிருப்போம். இந்த ஹைலம்ங்கற ரீஜன்
ஓவியூல்லையும் ஹைலமாக தான் இருக்குது. அது ஃபர்டிலைசேஷன் முடிஞ்சு சீடாக மாறினதுக்கு அப்புறமும் ஸ்காராக இருக்குது. அதுக்கு பேர் ஹைலம் தான். ஸ்கார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தழும்பு. ஓகே, சரி. அடுத்து ஹைலமாகவே தான் இருக்குது. through which developing seeds were attached to the fruit. இந்த ஹைலம் அந்த ஸ்கார் இருக்கு இல்லையா, அந்த ரீஜனில் தான் நமக்கு டெவலப்பிங் சீடு வந்து ஒட்டிக்கிட்டு இருந்துச்சு. சரி, அடுத்து யார் கூட? ஃப்ரூட் கூட. above the ஹைலம், ஹைலத்துக்கும் மேலே is a small pore called micropyle. ஓட்டை இருக்கும். இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கொண்டக்கடலையெல்லாம் ஊற வச்சுட்டு அடுத்த நாள் இப்படி ஸ்குவீஸ் நசுக்குனீங்கன்னா அதுலேருந்து முட்டையாக வரும். அந்த சின்ன ஓட்டை இருக்கிறது தெரியும். அதுதான் மைக்ரோபைல். மைக்ரோபைலும் ஓவியூல்லையும் மைக்ரோபைல் தான், சீட்லேயும் அதுக்கு பேர் மைக்ரோபைல் தான். ஞாபகம் வச்சுங்க. அப்போ ஹைலம் மைக்ரோபைல் ரெண்டுமே ஓவியூல்லையும் அதே நேம் தான், சீட்லேயும் அதே நேம் தான், வேறு நேம் கிடையாது. வித்தின் த சீட் கோட் இஸ் த எம்ப்ரியோ. சீட் கோட்டுக்குள்ளே என்னங்க இருக்குது? எம்ப்ரியோ இருக்குது. கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் எம்ப்ரியானல் ஆக்சிஸ், 2 காட்டிலிடன்ஸ். ஏன்னா நம்ம பார்க்குறது டைகாட்டிலிடனஸ் சீட். அப்போ டைகாட்டிலிடனஸ் சீடில் 2 காட்டிலிடன் இருக்கும். The cotyledons are often fleshy and full of reserved food materials. So cotyledon இங்கே டைகாட்டில் ஃப்ளஷினா அதில் ஃபுட் மெட்டீரியல்லாம் ரிசர்வ் பண்ணி வச்சு நல்லா திக்காக ஃப்ளஷியாக இருக்குது. At the 2 ends of the embryonal axis are present. எம்ப்ரியானல் ஆக்சிஸ்க்கு 2 எண்டில், இங்கே பாருங்கள், இது எம்ப்ரியானல் ஆக்சிஸ் இந்த இடத்துல இருக்குன்னு வச்சுங்க. 2 எண்டு இருக்குது. ஒரு எண்டு எபிகாட்டில், காட்டிலிடனுக்கு மேலே, இன்னொரு எண்டு ஹைப்போகாட்டில், காட்டிலிடனுக்கு கீழே. ஓகே, so 2 ends of the embryonal axis are present, radicle and plumule. hypocotyl கீழே radicle இருக்கு, epicotyl regionக்கு மேலே plumule இருக்கு. 2 எண்டு, ஒரு எண்டில் radicle இருக்கு, இன்னொரு எண்டில் plumule இருக்கு. சரி. In some seeds such as castor, the endosperm formed as a result of double fertilization is a food storing tissue and are called endospermic seed. Dicotyledonous mostly non-endospermous சீடாக இருக்கும். ஆனால் எக்ஸப்ஷன் கேஸ்டரில் மட்டும் எண்டோஸ்பெர்ம் சீடில் இருக்குது. ஸோ கேஸ்டர் இஸ் எ டைகாட் வித் எண்டோஸ்பெர்ம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீட் கொஷின். மற்ற டைகாட்லலாம் எண்டோஸ்பெர்ம் இருக்காது. கேஸ்டருங்கிற டைகாட்டில் மட்டும், ஆமணக்கு அந்த விளக்கெண்ணெய் எடுக்கிற அந்த சீடு கேஸ்டரில் மட்டும் எண்டோஸ்பெர்ம் இருக்குது. எக்ஸப்ஷனல் கேசஸ்லாம் கொஷினில் கேட்பாங்க, ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Castor is a endospermic seed. சீடில் endosperm இருக்கும். In plants such as bean, gram, pea, the endosperm is not present. So they are called non-endospermic seed. Dicotலேயே 2 types இருக்கு. அடுத்து monocot. இந்த இதில் தெரியுது கொண்டக்கடலை டைகாட்டு, இது ஹைலம் அந்த ஸ்கார் ரீஜன், ஓட்டையாக இருக்கிறது வந்து மைக்ரோபைல் சொல்கிறோம். Structure of monocotyledonous seed இப்போ பார்க்கலாம். Generally monocotyledonous seeds are endospermic, but some as in orchids are non-endospermic. இதுலேயும் எக்ஸப்ஷன் இருக்குது. இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, எல்லா மோனோகாட்லிடனஸ் சீடும் எண்டோஸ்பெர்மோட தான் இருக்குமா, ஆனால் ஆர்ச்சிட்ஸில் மட்டும் எண்டோஸ்பெர்ம் இல்லையா. டைகாட்டில் என்ன சொன்னாங்க, எல்லா டைகாட்லேயும் மோஸ்ட்லி எண்டோஸ்பெர்ம் இருக்காது, கேஸ்டரில் இருக்குது. மோனோகாட்டில் எண்டோஸ்பெர்ம் இருக்கும், ஆனால் ஆர்கிட் அப்படிங்கிற மோனோகாட்டில் எண்டோஸ்பெர்ம் இல்லை. எக்ஸப்ஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. In the seeds of cereals, cerealsனா தானியங்கள் such as maize, maizeல இது வந்து monocotyledonous சீடுக்கான ஸ்ட்ரக்சர். Seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall. ஏன்னா இங்க seed coatடையும் fruit wallையும் உங்களால பிரிச்சு பார்க்க முடியாது maizeல. ஏன்னா membranousனா ரொம்ப மெலிசா இருக்கு. The endosperm is bulky, endosperm நிறைய இருக்கு. endospermல தான் food ஸ்டோர் ஆயிருக்கு monocot maize அப்படிங்கிறதுனால. The outer covering of the endosperm separates the embryo by proteinaceous layer, alluron layer. இங்க பாருங்க, alluron லேயரும் endosperm தான். endospermோட ploidy triploidா இருக்கும். அப்ப alluron லேயரும் triploidா தான் இருக்கும். இது ஆல்ரெடி क्वेश्चनல கேட்டிருக்காங்க. The embryo is small and situated in a groove at one end of the endosperm. So endospermக்கு ஒரு மூலையில embryo இருக்கு. It is consists of one large shield shaped cotyledon. ஒரு cotyledon பெருசா shield shapeல இருக்கிறதுனால இது வந்து மோனோகாட் சொல்றோம். இந்த shield shapeல இருக்க cotyledonக்கு பேரு scutellum. Very important நீட் क्वेश्चनல கேட்டிருக்காங்க. மோனோகாட்ல ஒரு cotyledon தான் இருக்கு, அந்த ஒரே ஒரு cotyledonக்கு பேரு scutellum. The scutellum and a short axis with plumule radicle. Plumule shoot develop பண்ணும், radicle root develop பண்ணும் embryoல இருந்து. Plumule and radicle are enclosed in sheaths. Sheath protective cover தான் sheathும்போ, which are called coleoptile. Coleoptile is for plumule protection. Coleorhiza, rhiza நாலே root அர்த்தம், root protection. ஓகேங்களா?
ரேடிக்கலை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. சரி, இப்போ செமி டெக்னிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் எ டிபிக்கல் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த மோனோகாட் அந்த சீடை பார்த்துக்குங்க. இது எண்டோஸ்போமை சுற்றி இது ரயில் தண்டை வள மாதிரி இருக்குது பாருங்கள், அலியூரான் லேயர். இதெல்லாம் ட்ரிப்ளாய்டு. அலியூரான் லேயர் தான் இதை பிரிக்குது, இதை எம்ப்ரியோ ஒரு கார்னரில் ஷீல்டு ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய சிங்கிள் காட்லிடனோட இருக்குது. இதில் ப்ளூமியூல் மேலே இருக்குது, ரேடிக்கல் கீழே இருக்குது. ரேடிக்கலோட கவராக கோலியோரைஸாக இருக்குது, ப்ளூமியூலோட கவராக கோலியோப்டைல் இருக்குது, ஸ்கியூட்டலம் இருக்குது, எண்டோஸ்பம் இருக்குது. பார்ட்ஸ் லேபிள் பண்ணி அவங்க கொஷினில் கேட்கலாம், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சீட் கோட் அண்ட் ஃப்ரூட் வால் ரெண்டுமே இங்கே கனெக்டடாக இருக்குது. ஓகேங்க, இப்போ செமி டெக்னிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் எ டிபிக்கல் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட் பார்க்கலாம். இதில் வேரியஸ் மார்ஃபாலஜிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு டிஸ்கிரைப் எ ஃப்ளவரிங் பிளான்ட். இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்னா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறது. ஹேஸ் டு பி பிரீஃப், சுருக்கமாக இருக்கணும், சிம்பிளாக இருக்கணும், எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி. அண்ட் சயின்டிஃபிக் லாங்குவேஜ்னா லாட்டின் அந்த மாதிரி சயின்டிஃபிக் லாங்குவேஜில் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக அதை ஃபாலோ பண்ணுறதா இருக்கணும். அண்ட் ப்ரெசன்டட் இன் ப்ராப்பர் சீக்வன்ஸ், படிப்படியாக. அதாவது ஃபஸ்ட்டு அது பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவரா அல்லது யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளவராங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து பைசெக்ஷுவல் சிம்பிளுங்க. வட்டம் போட்டு இப்படி போட்டால் பைசெக்ஷுவலா யூனிசெக்ஷுவலா. இது பைசெக்ஷுவல். ரெண்டுமே மேலே ஏரோ போட்டால் மேல், கீழே ப்ளஸ் போட்டால் ஃபீமேல். ரெண்டுமே ஒரு வட்டத்தில் போட்டிங்கன்னா அதுக்கு பேர் பைசெக்ஷுவல். அதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு என்ன இருக்குது, சிமெட்ரி இருக்குது. ஆம்புலன்ஸ் சிம்பிள் மாதிரி போட்டால் ஆக்டினோமார்பிக் ரேடியல் சிமெட்ரி. அதே பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் போட்டாங்கன்னா இதுக்கு பதிலாக பைலேட்ரல் சிமெட்ரி. கேலிக்ஸ், கொரல்லா, ஆண்ட்ரிஷியம், கைனீஷியம் அப்படியே ஆர்டராக அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு பாருங்க. அவுட்டர் வேர்ல்ட்லேருந்து கேலிக்ஸ், கொரல்லா, ஆண்ட்ரிஷியம், கைனீஷியம்னு இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. த பிளான்ட் இஸ் டிஸ்கிரைப்ட் பிகினிங் வித் இட்ஸ் ஹேபிட். ஹேபிட்னா என்ன, வளரியல்புன்னு தமிழில் சொல்வோம். சிறு செடியா, புதர் செடியா, மரமா, கொடியா, எப்படி அது வளருது, எந்த மாதிரி இருக்குது, புல்லா மரமா, அதை தான் நம்ம வந்து ஹேபிட்மோம். வெஜிடேட்டிவ் கேரக்டர்ஸில் யாரெல்லாம் வருவா, ரூட்டு கீழேருந்து போகணும், ரூட், ஸ்டெம், லீவ்ஸ். அண்ட் தென் ஃப்ளோரல் கேரக்டர்ஸில் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் எப்படி இருக்குது, ஃப்ளவர் எப்படி இருக்குது, ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது. ஆஃப்டர் டிஸ்கிரைபிங் வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட், எ ஃப்ளோரல் டயக்ராம் இஸ் ட்ரான் அண்ட் எ ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா ஆர் ப்ரெசன்டட். இது ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா, இது ஃப்ளோரல் டயக்ராம். ஓகே, the floral formula is represented by some symbols. ஏன்னா ஃப்ளோரல் ஃபார்முலாவில் எல்லாத்தையும் எழுதிக்கிட்டு இருக்க முடியாது. ஃபார்முலானா சிம்பிள் தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும். அதுதான் இந்த ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா. பிஆர் இதில் நமக்கு இல்லை, பட் பிஆர்னா பிராக்டோட சுருக்கம். பிராக்ட்னா நமக்கு தெரியும், ஒரு ஃப்ளவர் இப்படி இருக்குன்னா அந்த ஃப்ளவரோட ஆக்சிஸில் ஒரு சின்ன லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தால் அதை நம்ம பிராக்டும்போம். ஸோ பிஆர் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பிராக்டியேட். பிராக்டியேட் அப்படின்னா பிராக்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம். K stands for calyx, C stands for corolla. ஏன் சார் கொரல்லாவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் C கொடுத்துருக்காங்க, கேலிக்ஸ்க்கு ஏன் C கொடுக்காம K கொடுத்தாங்க? ரெண்டுமே சீன் இருந்தால் எது கேலிக்ஸ் எது கொரல்லான்னு கன்ஃபியூஷன் ஆயிரும். அதனால கேலிக்ஸ் ப்ரொனன்சியேஷன் K அப்படின்னு வரதுனால K லெட்டர் கொடுத்துட்டாங்க. கொரல்லாவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் C கொடுத்துட்டாங்க. பீரியன்த் இருந்தா P, ஆண்ட்ரீஷியத்துக்கு A, கைனீஷியத்துக்கு G. ஜிக்கு கீழே கோடு போட்டிருந்தா சுப்பீரியர் ஓவரி, ஜிக்கு மேலே கோடு போட்டிருந்தா இன்ஃபீரியர் ஓவரி. ஸ்டூல் போட்டு கீழே உட்காந்துருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸ்டூலுக்கு மேலே உட்காந்துருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஜிக்கு கீழே கோடு இருந்தால் ஜி மேலே இருக்கு சுப்பீரியர் ஓவரி, ஜிக்கு கீழே கோடு இருந்தால் சுப்பீரியர் ஓவரி, ஜிக்கு மேலே கோடு இருந்தால் ஜி கீழே போய் அடியில் உட்காந்துருக்கா இன்ஃபீரியர் ஓவரி ஞாபகம் வச்சுங்க. இது வட்டம் போட்டு ஏரோ போட்டா மேல், வட்டம் போட்டு ப்ளஸ் போட்டா ஃபீமேல். ரெண்டுமே ஒரு வட்டத்தில் இருந்துச்சுன்னா அது பைசெக்ஷுவல் பிளான்ட். இந்த மாதிரி ப்ளஸ் போட்டு வட்டம் போட்டால் ஆக்டினோமார்பிக். எப்படி கட் பண்ணாலும் சென்ட்ரல் ஆக்சிஸில் போனால் உங்களுக்கு 2 equal halves கிடைக்கும். பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் போட்டால் ஜைகோமார்பிக். ஃபியூஷன் இஸ் இண்டிகேட்டட் பை என்க்ளோசிங் த ஃபிகர் வித்தின் த பிராக்கெட். ஸோ ஃபியூஷன் அப்படிங்கிறது இதை என்ன சொல்கிறாங்க, இப்போ 5 பெட்டல்ஸ் 5 செப்பல்ஸ் இருக்குது. கேலிக்ஸில் 5 செப்பல்ஸ் இருக்குது. இந்த 5 செப்பல்ஸும் ஒட்டிக்கிட்டு இருந்தால் ப்ராக்கெட் போடுவாங்க. ஓகேங்களா? இல்லை 5 செப்பலும் தனித்தனியாக இருந்ததுன்னா ப்ராக்கெட் போட மாட்டாங்க. கேலிக்ஸ் பெட்டல்ஸ் 5 இருக்குது, ஒட்டிக்கிட்டு இருந்தால் ப்ராக்கெட். சாரி, கொரல்லாவுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் C. பெட்டல்ஸ் கொரல்லாவோட யூனிட் பெட்டல்ஸ். கொரல்லாவில் 5 பெட்டல்ஸும் ஃபியூஸ்டாக இருந்தால் ப்ராக்கெட், ஃப்ரீயாக இருந்தால் தனியாக போட்டுருவாங்க. ஸோ ப்ராக்கெட் இருந்தால் ஃபியூஷன் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். அண்ட் அட்ஹஷன்னா என்ன, ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போது ஆண்ட்ரீஷியம் அதுக்கு அடுத்து இருக்குது. ஆண்ட்ரீஷியத்தில் 5 ஸ்டேமன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே, தனித்தனியாக இருக்குது. இந்த ஸ்டேமன்லாம் பெட்டல்ஸில் ஒட்டிக்கிட்டு இருந்தால்
இதை அடர்ஷன் சொல்லுவோம். ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது எபிபெட்டலஸ் ஸ்டெம்னா இப்படி மேலே கோடு போட்டு நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அடர்ஷன் பை a line drawn above the symbols of the floral parts. மேலே இப்படி எபிபெட்டலஸ் பெட்டல்ஸில் போய் ஸ்டேமன் ஒட்டிக்கிட்டு இருந்தா இப்படி வரைஞ்சி காமிப்பாங்க. A floral diagram provides information about the number of parts of a flower. எத்தனை பெட்டல்ஸ் இருக்கு, எத்தனை செப்பல்ஸ் இருக்கு, எத்தனை ஸ்டேமன்ஸ் இருக்கு, எத்தனை கார்பல்ஸ் இருக்குங்கிறது அது ரெப்ரசன்ட் பண்ணிடும். தேர் அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு, வால்வெட் எஸ்டிவேஷனா ட்விஸ்டட் எஸ்டிவேஷனா அதெல்லாம் ரெப்ரசன்ட் பண்ணி காமிச்சிடும். ரிலேஷன் அண்ட் த ரிலேஷன் தே ஹேவ் வித் ஒன் அனதர். ஸோ ஒருவேளை ஸ்டேமன்ஸ் எல்லாம் போய் பெட்டல்ஸில் ஒட்டிட்டு இருந்தால் அதை ஜாயின் பண்ணி காமிச்சிருப்பாங்க. இதெல்லாம் ஃப்ளோரல் டயக்ராமில் ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃப்ளோரல் டயக்ராம் பார்த்தாலே நிறைய கேரக்டர்ஸ் நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணிடலாம். த பொசிஷன் ஆஃப் த மதர் ஆக்சிஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ஃப்ளவர் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை அ டாட் on the top of the floral diagram. மதர் ஆக்சிஸ்னா என்ன சார், திடீர்னு மதர் ஆக்சிஸ்னு சொல்கிறாங்களே, இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு டாட் வச்சுருக்காங்க. ஃப்ளவர் வந்து எப்படி அரேஞ்சாக இருக்குங்கிறத இங்கே ஆக்டினோமார்பிகா ஜைகோமார்பிகாங்கிறத இங்கே நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க. அதுதான் மதர் ஆக்சிஸ். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் கேலிக்ஸ், கொரல்லா, ஆண்ட்ரிஷியம், கைனீஷியம் ஆர் ட்ரான் இன் சக்சசிவ் வேர்ல்ட்ஸ். வெளியில் அவுட்டரில் கேலிக்ஸ் வரைவாங்க ஃப்ளோரல் டயக்ராமில், அதுக்கடுத்து கொரல்லா, அதுக்கடுத்து ஆண்ட்ரிஷியம், நடுவில் கைனீஷியத்தை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க. சக்சசிவ் வேர்ல்ட்ஸ்னால் அடுத்தடுத்த அடுக்குகளில் அவங்க வரைஞ்சி காமிப்பாங்க. கேலிக்ஸ் பீயிங் த அவுட்டர் மோஸ்ட், கைனீஷியம் சென்டரில் இருக்குது. கேலிக்ஸ் வெளியில் இருக்குது, அதுக்கடுத்து கொரல்லா, அதுக்கடுத்து ஆண்ட்ரிஷியம், சென்டரில் கைனீஷியம் இருக்குது. ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா ஆல்சோ ஷோஸ் கொஹஷன் அண்ட் அடர்ஷன் வித்தின் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட்ஸ் அண்ட் பிட்வீன் த வேர்ல்ட்ஸ். கொஹஷன்னா ஒரு கேலிக்ஸ் இருந்தால் அதில் 5 செப்பல்ஸ் இருந்தால் அந்த செப்பல்ஸ்குள்ளே எப்படி ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கா அது கொஹஷன். அடர்ஷன்னா பெட்டல்ஸும் ஸ்டேமனும் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் ஒட்டிக்கிட்டு இருந்தால் அது அடர்ஷன். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. த floral diagram and floral formula in figure 5.16 represents the mustard plant. நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது Brassicaceae ஃபேமிலியில் வர மஸ்டர்ட் பிளான்ட்டோட floral diagram and floral formula. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அடுத்து Solanaceae. It is the large family. அதனால தான் இந்த ஒரு ஃபேமிலியை நமக்கு வச்சிருக்கிறாங்க. இது ஒரு பெரிய ஃபேமிலி, commonly called as potato family. ஏன் இந்த potato familyன்னு சொல்கிறோன்னா economically very important plant in the family potato. அதனால் it is widely distributed in tropics. Tropicsனா அதிக மழை வெயில் பொறிகிற இடங்கள், அதிகமான மழை இருக்கும் அதிகமான வெயில் இருக்கும். சப்ட்ராபிக் மித மழை மித வெயில் இருக்கக்கூடிய இடம். டெம்பரேட் ஜோன் குளிர் பிரதேசம். ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது Solanaceae. ஓகே, வெஜிடேட்டிவ் கேரக்டர்ஸ், ஹர்ப்ஸ் இருக்கலாம், ஸ்ட்ரப்ஸ் புதர் செடி இருக்கலாம், ரேர்லி ஸ்மால் ட்ரீ. ஹர்ப்ஸ்னால் குட்டி குட்டி செடிகள் எல்லாமே இருக்குது. ஸ்டெம் ஹெர்பேஷியஸ், ரேர்லி உட்டி. மோஸ்ட்லி சாஃப்ட் ஸ்டெம்மாக இருந்தால் ஹெர்பேஷியஸ், ஸ்ட்ராங் ஸ்டெம்மாக இருந்தால் உட்டிம்போம். ஏரியல்னா எபவ் த சாயில் ஸ்டெம் இருக்குது, இறக்குனா ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்குது, சிலிண்ட்ரிக்கல்னா ஸ்டெம் வந்து இப்படி வட்டமாக இருக்குது, பிரான்ச்னா நிறைய பிரான்ச்சஸோட ஸ்டெம் இருக்குது கிளைகளோட. சாலிட் ஆர் ஹாலோ, நீங்கள் ஸ்டெம்மை கட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அடைச்ச மாதிரி இருந்தால் சாலிடு. ஸ்ட்ரா பார்ப்பீங்களா, அந்த மாதிரி உள்ள ஓட்டை இந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஹாலோ. ஓகேங்களா. ஹேரி, இப்படி ஹேரியாக இருக்கலாம் ஸ்டெம்மில். கிளாப்ரஸ்னால் ஹேர் இல்லாமல் வளவளன்னு இருக்கலாம். அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம் எங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம்னா பொட்டேட்டோவில். நம்ம உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு சாப்பிட்றோம் இல்லையா, அது ஸ்டெம். ஏன்னா அதில் நோட்ஸ் அண்ட் இன்டர் நோட்ஸ் இருக்குது, ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பொட்டேட்டோவோட சயின்டிஃபிக் நேம் என்ன, பொட்டானிக்கல் நேம் ஆர் பைனாமியல் நேம், சொலானம் டியூபரோசம். டியூபர் அதுக்கு கொடுக்கறதுனால டியூபரோசம்னு ஸ்பீசிஸ் நேம் வச்சாங்க. லீவ்ஸ் எப்படி இருக்குது, ஆல்டர்னேட்டாக இருக்குது. ஆல்டர்னேட்னா என்ன, ஒரு ஸ்டாக்குக்கு ஒரு நோடுக்கு ஒரு லீஃப் தான் இருக்கும். சிம்பிள்னா என்ன, ஒரு பிடிஓவில் ஒரு என்டையர் லீஃப் இருக்குமே தவிர இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட் லீஃபாக இருக்காது. வேப்ப மரத்தில் இருக்க மாதிரிலாம் இருக்காது, சிங்கிள் லீஃப் தான் இருக்குது. ரேர்லி பின்னேட்லி காம்பவுண்ட், இறகு வடிவத்தில் காம்பவுண்ட் லீஃப் ரேராக இருக்கலாம். எக்ஸ்டிபியூலேட்னா நோ ஸ்டிப்யூல், எக்ஸ்னா இல்லை, ஸ்டிப்யூல்ஸ் இல்லை. ஸ்டிப்யூல்னா என்ன சார், லீஃப் இப்படி இருக்குது, லீஃபு ஜாயிண்டாக இருக்கு இல்லையா, லீஃப் பேஸில் 2 இலை மாதிரி சின்ன ஸ்கேலி லீவ்ஸ் இருக்கும், அதுதான் ஸ்டிப்யூல்மா. அது இல்லை. வீனேஷன், ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன், டைகாட்னாலே வலைப்பின்னல் போன்ற வீனேஷன் தான் லீஃபில் இருக்கும். இதில் பார்த்துக்குங்க, ஃப்ளோரல் டயக்ராம் Solanaceae ரெப்ரசன்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஹேபிட் ஒரு செடி கொடுத்துருக்குறாங்க, ஒரு ஃப்ளவரிங் ட்விக் வச்சுருக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் எல்எஸ்ஆ ஃப்ளவர் சியில் இருக்குது. அதுக்கடுத்து பியில் ஃப்ளவர், அதை லாங்கிடியூடல் செக்ஷன் எடுத்தால் உங்களுக்கு வந்து இதில் என்ன தெரியுதுங்க, அந்த கார்பல் தெரியுது. அதுக்கடுத்து டியில் என்ன வச்சுருக்காங்க, ஸ்டேமன்ஸ். இயில் கார்பல் மட்டும் தனியாக வச்சுருக்காங்க. எஃப்ல ஃப்ளோரல் டயக்ராம் வச்சுருக்காங்க. 2 ஃப்ளோரல் டயக்ராம் நமக்கு டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்குது.
மஸ்டர்டுக்கு 4 பெட்டல்ஸ் 4 செப்பல்ஸ் தான் இருக்கும். 5 இருந்தால் சொலனேசி. இப்படி ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். புக்கில் இருந்து டயக்ராம் கொஷின் கேட்டாங்கன்னா புக்கில் இருக்க டயக்ராம் தான் கொஷினாக கேட்பாங்க. இப்போது ஃப்ளோரல் கேரக்டர்ஸ். இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் வந்து சாலிட்டரின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா என்ன? சிங்கிள் ஃப்ளவரோட இருக்கும். ஆக்சிலரினா என்ன? லீஃப் இப்படி இருக்கா, இந்த இடத்துல லீஃபுக்கும் ஸ்டெம்முக்கும் இடையில வரும். சைமோஸ் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் அப்படிங்கிறது லிமிட்டட் க்ரோத்தோட இருக்கிறது. எக்ஸாம்பிள் சொலானம். சொலானத்தில் சைமோஸ் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் இருக்குது. ஃப்ளவர் பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர் ஆக்டினோமார்பிக். பைசெக்ஷுவல்னா போத் ஆண்ட்ரீஷியமும் கைனீஷியமும் இருக்குது. ஆக்டினோமார்பிக்னா சென்ட்ரல் ஆக்சிஸை கிராஸ் பண்ணி கட் பண்ணும்போது 2 equal half எங்கேருந்து கட் பண்ணாலும் கிடைக்கும். ரேடியல் சிமெட்ரி. ஆக்டினோமார்பிக் சைடில் எழுதிக்கிங்க, ரேடியல் சிமெட்ரி. ஓகேங்களா? சரி, அடுத்து கேலிக்ஸ் 5 செப்பல்ஸ் இருக்குது. அந்த 5 செப்பலும் யுனைட்டடாக இருக்குது. பர்சிஸ்டன்ட்னா என்ன அர்த்தம்னா கத்திரிக்காய், மிளகா இது எல்லாமே சொலனேசி தான். அதில் கேலிக்ஸ் ஒட்டிக்கிட்டே இருக்கிறத பார்ப்பீங்க. ஸோ அந்த கேலிக்ஸ் வந்து யூஸ்வலாக ஃப்ரூட்டில் இருக்காது. செப்பல்ஸ்லாம் உதிர்ந்துடும். ஆனாலும் அந்த கேலிக்ஸ் ஃப்ரூட் ஆனதுக்கப்புறமும் ஒட்டிக்கிட்டு கூடவே இருக்கிறது தான் பர்சிஸ்டன்ட் கேலிக்ஸ் அப்படிமோ. அது சொலனேசிக்கு வெரி இம்பார்ட்டன்ட், வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர். வேல்வேட் எஸ்டிவேஷன் தொடு இதழமைவு ஓவர்லேப் ஆகாமல் அப்படியே டச் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. பெட்டல்ஸ் செப்பல்ஸ் ஒன்னோட ஒன்று. சாரி, செப்பல்ஸ் கேலிக்ஸ் தான் படிச்சிருக்கோம். செப்பல்ஸ். அடுத்து கொரோலா பெட்டல்ஸ் 5 யுனைட்டட். இதுலேயும் வேல்வேட் எஸ்டிவேஷன் தான். பெட்டல்ஸ் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு, ஓவர்லேப் ஆகலை. ஆண்ட்ரீஷியம் 5 ஸ்டேமன் இருக்குது. எபிபெட்டலஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர். அது என்ன சார் எபிபெட்டலஸ்? இந்த ஃப்ளோரல் டயக்ராமில் பாருங்கள், ஸ்டேமன் எல்லாம் போய் பெட்டலில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு. அதான் எபிபெட்டலஸ். இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள், இது ஸ்டேமன் ஆந்தரை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி வரைஞ்சிருக்காங்க. இதெல்லாம் எது மேலே போய் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு? பெட்டல்ஸில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா? இங்கே க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது கேலிக்ஸு, அதுக்கடுத்து கொரோலாவில் தான் பெட்டல்ஸ் இருக்குது. ஸ்டேமன் போய் பெட்டலில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு. ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதான் எபிபெட்டலஸ் ஸ்டேமன் அப்படிங்கிறாங்க. எபிபெட்டலஸ் ஸ்டேமன் இங்கே பாருங்கள், டயக்ராம் ஃப்ளோரல் டயக்ராமில் ஆண்ட்ரீஷியமுக்கும் கொரோலாவுக்கும் இடையில கோடு போட்டு காமிச்சிருக்காங்க எபிபெட்டலஸ் ஸ்டேமனுக்கு. கைனீஷியம் பைகார்பலரி 2 கார்பல்ஸ் இருக்குது. ஆப்ளிகேட்லி பிளேஸ்ட்னா என்ன அர்த்தம்னா சாய்வாக பிளேஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. இந்த டயக்ராமில் தெளிவாக தெரியும். ரெண்டு கார்பல் இருக்குது. இது ஒரு கார்பல், இது ரெண்டாவது கார்பல். இந்த கார்பல் கிராஸாக இருக்குது பாருங்கள், சாய்வாக இருக்குது, நேராக இல்லாமல் சாய்வாக இருக்குது. அதான் ஆப்ளிகேட்லி பிளேஸ்ட் கார்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து 2 கார்பல் இருக்குது, பைகார்பலரி. ஓவரி சுப்பீரியர் ஓவரி. சின்கார்பஸ்னா 2 கார்பல்ஸும் யுனைட்டட் ஃபியூஸ்டாக இருக்குது, சிங்க்டாக இருக்குது. பைலோக்யூலார் பைகார்பலரினா பைலோக்யூலார் 2 லோக்யூல்ஸ் இருக்குது. லோக்யூலில் தான் பிளாசண்டா ஸ்வல்லன் பிளாசன்டேஷன், ஸ்வல்லன் பிளாசண்டா இருக்குது, வீங்கி போன பிளாசண்டா. அதில் ஓவியூல்ஸ் ஆக்சைல் பிளாசன்டேஷனில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பிளாசன்டேஷனில் படிச்சிருக்கோம். ஃப்ரூட்ஸ் வந்து பெர்ரி டைப்பாக இருக்கலாம் அல்லது கேப்சியூல் டைப்பாக இருக்கலாம். பெர்ரினா தக்காளி, பெர்ரி டைப்பாக இருக்கலாம் அல்லது கேப்சியூல் இருக்கலாம். சீட்ஸ் வந்து மெனி சீட்ஸ், எண்டோஸ்பர்மஸ் சீட்ஸ் இருக்குது. சார் டைகாட்னாலே மோஸ்ட்லி நான் எண்டோஸ்பர்மஸ் சொன்னீங்க, சொலனேசி வந்து டைகாட் தான். பட் இங்கே எண்டோஸ்பர்மஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஞாபகம் வச்சுங்க புக்கில். ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா ஆக்டினோமார்பிக் பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர். ஆக்டினோமார்பிக்னா சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ்லேருந்து எங்கே இருந்து கட் பண்ணி சென்ட்ரல் ஆக்சிஸை கிராஸ் பண்ணாலும் 2 equal half கிடைக்குதா? ஆக்டினோமார்பிக் ப்ளஸ் சிம்பிள் வட்டம் போட்டு போட்டுடணும். பைசெக்ஷுவல் ஆண்ட்ரீஷியம் கைனீஷியம் 2 இருக்குது. கேலிக்ஸில் 5 செப்பல்ஸ் யுனைட்டடாக இருக்குது. கொரல்லா 5 பெட்டல்ஸ் யுனைட்டடாக இருக்குது. ஆண்ட்ரீஷியம் 5 ஒன்று தனியாக இருக்குது. அதில் ஸ்டேமன்ஸ்லாம் போய் பெட்டல்ஸில் ஒட்டிட்டு இருக்கிறதுனால மேலே கோடு எபிபெட்டலஸ். கைனீஷியம் பைகார்பலரி, சின்கார்பஸ்னா பிராக்கெட் போட்டுடுறோம், சுப்பீரியர் ஓவரி கீழே கோடு போட்டுடுறோம், அவ்வளோதான். எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன? மெனி பிளான்ட்ஸ் பிலாங்கிங் டு திஸ் ஃபேமிலி ஆர் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபுட். இங்கே பாருங்கள், டொமேட்டோ உணவுப் பொருள், டொமேட்டோ, தக்காளி, பிரிஞ்சால், கத்திரிக்காய், பொட்டேட்டோ அழகாக பொரியல் செஞ்சு சாம்பார் வச்சிடலாம். ஸ்பைஸ் சில்லி காரத்துக்கு. மெடிசனா யார் இருக்கா? பெல்லடோனா, அஸ்வகந்தா இவங்கெல்லாம். ஃபியூமிகேட்டரினா டொபேக்கோ, இந்த ஊதுறாங்க இல்லை, அதான். ஆர்னமெண்டல்ஸா அழகு தாவரமாக பெட்டூனியா இருக்குது. So with this we complete ornamentalனா அழகு தாவரம், ஞாபகம் வச்சுங்க. With this we complete the morphology of flowering plants chapter. Next நம்ம anatomy of flowering plants ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். because your support is our strength. Thank you.